I am an official consultant. I am member of ICCRC. I am doing many cases for Canada since last 18 years. Now, many of my clients are applying as a single. Even they are married, they apply as a single for a variety of reasons. They get the PR visa. Now, the next step is they want to sponsor their wife, and if they are having any children, they want to sponsor. So, what is this about sponsoring your spouse and children? What is the procedure? Let me explain. If you are having a PR visa and if you are having a wife who is not part of your application, and you newly got married and you want to sponsor your wife, that is possible. Point number one, your spouse will be getting a permanent residence visa. Your child will also getting a permanent residence visa. But there are 2-3 important points one must need to understand. First thing, as a sponsor, you have to give complete support to your wife. You have to do an undertaking of support. What does it support? Means that you will be providing them food, shelter, clothing, and all the necessary expenses they will be incurring while they will be in Canada on a PR visa. Next question, how long you have to give this support? In the case of wife, you have to give this support at least for 3 years. In case of children, you have to give this support at least for 10 years. So please note this important point. In this process, even you are not having sufficient income, even then you can sponsor. But what is important, that you should have an absolutely genuine relationship. You should have plenty of documents to establish that you and your wife are married in a legal way. You are sharing so many common interests. There are plenty of documentation which will reveal that your relationship is genuine. There should not be any kind of loopholes in your marriage documents or your so many other documents which is expected for a married couple. That is really important. You can say that will be the absolutely important point in this process. Apart from that, the processing time. Normally the processing time is between 9 to 12 months, but depending upon your documentation, it may be delayed or it may be decided earlier also. In this process, there is something called biometrics. So your wife and your kids need to give biometrics. The department will be informing you when and where they should give the biometric. That is again an important step. So please remember all these issues. If you want to sponsor your wife, please contact us. We will be definitely helping you in this regard. Thank you for listening. Congratulations, you have got your spouse visa now. Thank you. When you are planning to go to Australia? On 8th May. 8th May? Okay. What your husband is doing there? He is a chef. He is working in a restaurant as a main chef. Okay. So you did not have to work in kitchen now? Hope so. And you are into biotechnology field now? Yeah. That field is also the demand for jobs in that particular field is also very good. And you are first time you are going to Australia? You are earlier visited? Earlier visited on a visitor visa. Achha. So how you find Australia? It's a very nice place and very calm. It's very good for us. And you also visited Australia? Yeah. So what are your impressions of Australia? तुम्हाला ऑस्ट्रेलिया कसं वाटलं बरं? ऑस्ट्रेलिया खूप छान आहे. अच्छा. शिस्त, स्वच्छता आणि टायमिंग राईट. त्याच्या बाबतीत क्लिअर कट आहे सगळे. खूप चांगले तिथे ते जगातून जवळ 100 देशातले लोक तिथे आहेत. पण सगळे एकमेकांशी गुण्यागोविंदाने राहतात, एकमेकांना मदत करतात. तो एक्सपिरियन्स छान होता की कुठेही आपलं अडत नाही आणि समोरून लोक मदत करतात. आणि परत कसं आहे की त्यांना त्यांचा असा विचार कधीच नसतो की हा पाकिस्तानी म्हणजे हा वाईटच किंवा हिंदुस्थानी म्हणजे असं काहीच नसतं. प्रत्येकाला काय असतं, तुमच्यावर जे काही काम सोपवलेलं आहे ते तुम्ही मन लावून करा. भरपूर तुम्हाला विश्रांती देतात. लिमिटेड आवर्स, आवरली पेमेंट सुद्धा चांगलं असतं. हे सगळ्या गोष्टी, कायद्याचा धाक आहे, पोल्युशन नाही,
करप्शन नाही पोल्युशन नाही. म्हणजे यू आर रिअली लकी नाउ यू विल बी एन्जॉयिंग ओळख असो वागत नसो एकमेकाशी हसतात रस्त्यात भेटले तरी नुसतं एकमेकाकडे बघितलं की हसायचं आणि पुढे जायचं. ही पद्धत खूप चांगली पद्धत. गुड मॉर्निंग वगैरे वगैरे म्हणणार. आणि तिथे की नाही आपल्याकडे कसं असतं की एकदम कामली गोष्टी चाललेल्या असतात. ऑफिसमध्ये सुद्धा तुम्ही अजून ऑस्ट्रेलियाच्या ऑफिसमध्ये जर काम करता तुमच्या लक्षात येईल किंवा तुमचा बॉस हा तुमच्याशी बॉससारखं वागणारच नाही. अगदी फर्स्ट नेम टर्म्सवरती गोष्टी असतात. तुमच्याशी असं बोलेल की तुम्हाला चहाचा कॉफीचा कप तुमच्या टेबलवर आणून देईल. तुम्हाला मिस्टर डोंगरे राईट. त्यांनीच हा एक्सपिरियन्स सांगितलेला. ते पहिल्या दिवशी जेव्हा जॉबवर गेले तेव्हा त्यांच्या बॉसने स्वतः त्यांच्यासाठी कॉफी करून आणली. मिस्टर डोंगरे इथे चार्टर्ड अकाउंटंट होते. हो, म्हणजे आता ऑस्ट्रेलियामध्ये आम्ही खूप एकदम चांगले फॅमिली फ्रेंड असे झाले जातात. हो, त्यांचा मुलगा इथं शाळेत जायला तयार नसायचा आणि आता ऑस्ट्रेलियातून शाळेतून घरी यायला तयार नसतो. येणार आहे तो पण 5 मेला. राईट. त्यांना माझा नमस्कार सांगा. व्हेरी गुड. हो, म्हणजे आम्ही जेव्हा कधी भेटतो तेव्हा तुमचा विषय असतोच. म्हणजे पालवे काम करतील, तू टेन्शन घ्या नको, तुझा वेळ फ्री जाईल. आमच्या सर्व्हिसेस कशा वाटल्या तुम्हाला? छान आहेत एकदम. कुठल्याही डॉक्युमेंटसाठी मला म्हणजे त्यांची रिक्वायरमेंट आली आणि मला नंतर डॉक्युमेंट द्यायला लागले असं नाही झालं. इव्हन PCCचं पण मॅडमने मला सांगितलं होतं की तुम्ही काढून ठेवा, पण मला काही कारणामुळे मुंबईला जाता नाही आलं आणि त्याच आठवड्यामध्ये त्यांची रिक्वायरमेंट झाली. बरोबर झालं, म्हणजे आपली वेळ झाली. राईट. आमची रोज अर्धा स्टाफबरोबर मीटिंग असते. प्रत्येकाला अगदी क्लिअर कट इन्स्ट्रक्शन्स असतात की क्लायंटची तक्रार येताना आणि क्लायंटला ज्या गोष्टी 10 दिवसानंतर लागणार आहेत त्या आत्ताच सांगून ठेवायच्या, म्हणजे ऐन वेळेला गडबड होत नाही. आम्ही चांगले रिझल्ट देऊ शकतो, एक चांगलं रेप्युटेशन सांगू शकतो. कारण आमचा बिझनेस कसं आहे की हा माउथ टू माउथ पब्लिसिटी. आम्ही डोंगरींचं काम चांगलं केलं, डोंगरीने तुम्हाला सांगितलं, आम्ही तुमचं काम चांगलं केलं, तुम्ही अजून कोणाला सांगा. दिस इज रिअल मॉडेल, ज्याला आपण म्हणतो खूप लांब जाणारं आणि ट्रस्टवर्दी मॉडेल ज्याला आपण म्हणतो, ते असंच मॉडेल असतं. खूप आनंद झाला. मला विसर मिळाला. विल बी इन टच. माझ्या आणि माझे त्या फील्डमधले काही क्लायंट्स इथे आहेत बायोटेक्नॉलॉजी फील्डमधले, त्यांना मी तुमच्याबद्दल कळवेल. तुमच्या जॉबसाठी किंवा अजून काही गोष्टींसाठी तुम्हाला नक्की मदत करते. वन्स अगेन अभिनंदन. थँक्यू. त्यांचे काही फोन नंबर वगैरे असले तर मी कळवतो. त्यांना अभिनंदन. तुझं ऑस्ट्रेलियन स्पोर्ट्स विसा आलेला आहे. मी आमच्या कंपनीकडनं छोटीशी गिफ्ट तुला लक्षात. आता थोडंसं बोल माझ्या फ्युचर मायग्रेशनसाठी. ओके. तर तुझे मिस्टर काय करतात ऑस्ट्रेलियामध्ये? बँकमध्ये काम करतात. ही वर्क्स ॲज अ क्रेडिट अनालिस्ट इन मॅकप्री बँक. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. आणि आता तू ऑस्ट्रेलियाला कधी जाणार आहे? व्हेरी सून. तरी किती लवकर? आज संध्याकाळीच? आय विश आय कुड. तो एप्रिलमध्ये परत येणार. सो 2 more months. एप्रिलमध्ये येणार आहे का? तू आल्यानंतर मग बरोबर द्यायचं. आणि तिथे मग जॉब करायचं ठरवलं. तू कुठल्या फील्डमध्ये आहेस? मी फूड सायन्स ग्रॅज्युएट आहे. कशा? फूड सायन्स. Food science. अच्छा. But you are working in the same field or you are working into separate I field? was working in a BPO. Oh. Finance department. Finance. But you are out of touch with food science? Absolutely out of touch. 4 वर्ष तर मी BPO मध्येच काम केलं. Right. आणि 2 वर्ष फूड इंडस्ट्री. Right. बरं, आता ऑस्ट्रेलियाबद्दल हे सर्व ऐकायला येतंय. What is your opinion about it? Now you must have checked with your husband also. But let me know. He stays in Sydney. जे काय होतं ते मेलबर्नमध्ये. Right. And you are not unduly worried. हां. Right. Anyway, once again we are congratulating you from our company, wishing you a very happy stay in Australia. Thank you so much. Thank you. अभिनंदन. तर तुझा स्पाऊस विसा मिळालेला आहे आणि त्याबद्दल एक छोटीशी गिफ्ट आमच्या कंपनीकडनं, टॉरस इन्फोटेककडनं. आता थोडीशी तुझ्याबद्दल माहिती सांग बरं. मी संजना सौरभ चावडे. माझे मिस्टर ऑलरेडी ऑस्ट्रेलियाला मनोज पालवे यांच्या थ्रू. मनोज पालवे मीच ना? हो ना, मग तुमच्या थ्रू गेलेले आहेत तिथे आणि ते तिथे जॉब करतात. ते BA मेकॅनिकल इंजिनियर आहेत आणि आता सध्या ते तिथे जॉब करतात. आणि तू कधी जायचं प्लॅनिंग केलेलं आहेस? मी 1-2 महिन्यात जाईल. आता माझा विजा आलेला आहे. मला इथली सर्व्हिस चांगली वाटली. माझ्या ओळखीत वगैरे कोणीही मला विचारलं तर फर्स्ट डिसिजन मी त्यांना सांगेल की इथे जाऊनच घ्या. कारण गुड ॲडवायझर आहे तिथे आणि सपोर्टिंग खूप चांगल्या प्रकारे करतात. असं फिलिंग कधी झालं नाही मला की
मी नाही का मिस्टर नाही आहेत, कसं बोलू, काय करू किंवा घरच्यासारखं, थोडक्यात घरच्यासारखं वाटतं. घरच्यासारखं वाटलं. Right, त्यामुळे right. मग इथे आता सौरभचं कसं चाललेलं आहे? व्यवस्थित चाललेलं आहे. व्यवस्थित चाललेलं आहे ना? सुरुवातीला थोडासा त्रास झाला असेल कारण नेमका तो गेला त्याला रिसेशन होते, हां, बरोबर. पण आता रिसेशनच्या याच्यातून ऑस्ट्रेलिया बाहेर पडत चाललेली आहे. आणि महत्वाची गोष्ट, ऑस्ट्रेलियाबद्दलच्या सध्याच्या पेपर्समध्ये बातम्या येतात ना, हो. तशी काही सिच्युएशन नाहीये. नाही, असं वाईट सौरभ वाईट सुद्धा सौरभने सांगतो. सुद्धा सांगितलंच हो, असेल. सांगतोय. वाईट लोक जिकडे तिकडे असतात. हो, बरोबर. आपण फक्त वाईट लोकांपासून दूर राहिलो, ओके. अंधाऱ्या ठिकाणी, लोनली ठिकाणी आपण गेलो नाही, ते प्रॉब्लेम तुम्हाला कधीच येतच त्रास नाही. हो. देणार. बी कॉन्फिडंट. इथं सगळं काही चांगलं आहे. इथे आता तू ज्या भागात सौरभ राहतो आहे त्या भागात सुद्धा खूप महाराष्ट्रीयन लोक आहेत. महाराष्ट्रीयन मुली त्यांच्या ऑफकोर्स आहेतच तिथं. त्यामुळे तुझा जो हा बिझनेस आहे ब्युटिशियनचा, हो, तो तिथे चांगला चालेल. नक्कीच चांगला चालेल. आमच्या कंपनीकडनं म्हणजे टॉरस इन्फोटेककडनं, आमच्या स्टाफकडनं परत एकदा मी तुला सगळ्या शुभेच्छा देतो. आणि तू आणि सौरभचं लाईफ तिथं खूप सक्सेसफुल होईल, खूप पैसे मिळवाल. तुमच्या आईवडिलांना विसरू नका. नाही, लक्षात त्यांना सपोर्ट तुम्हीच करा पाठवायला, आम्ही पुढे जाणार Definitely आहोत. नाही, पाठवायचं मी नक्की काम करेल, पण त्यांना तुम्ही तुमच्या याच्यातले काही ना काही पैसे पाठवत चला. ऑफकोर्स तुम्ही पाठवणार, मी सांगायची गरज नाही, पण मी सगळ्यांना सांगत असतो. ओके, वन्स अगेन विशिंग यू ऑल द बेस्ट. थँक्यू सो मच. हे तुमचे विसा पेपर्स. थँक्यू सो मच. आता कसं वाटतंय विसा मिळाल्यानंतर? फील्स ग्रेट, वंडरफुल, मस्त वाटतंय. फायनली. राईट राईट. आता तुमचा स्पाऊस विसा आहे, हा सुरुवातीला 2 वर्ष असतो. 2 वर्षानंतर हा ऑटोमॅटिक PR मध्ये कन्वर्ट होतो. 2 वर्षातील भांडायला वगैरे वगैरे नाही पाहिजे, लक्षात ठेवा. हे महत्वाचं आहे. आणि कधी जायचं प्लॅनिंग केलेलं आहे? 9th ऑगस्ट. नाही. ओके, काही अडचण असली तर मला जरूर सांगा. माझे शेकडो क्लायंट्स तिथे आहेत. आय विल डेफिनेटली हेल्प यू. मग सुनबाई चालल्यात मुलांची सेवा करायला. खूप छान वाटतंय आणि एका वाईटही वाटतंय, पण तुम्ही आम्हाला खूप छान सर्व्हिसेस दिलेल्या आहेत. व्हेरी गुड. काय अडचण, आमच्या सर्व्हिसेस बद्दल काही तक्रार नाही ना? नथिंग. व्हेरी गुड. कमेंट्स वरती मी सगळे लिहिलेले आहेत व्यवस्थित. आणि तुमच्या परिचितांना कुणाला काही जरी ऑस्ट्रेलिया रिलेटेड काही गोष्टी करायच्या असल्या मला जरूर सांगा. तिथे गेल्यानंतर सुद्धा, आता तुम्ही तर इन्शुरन्स मध्ये काम करत होता, इन्शुरन्स मध्ये काम करायला तर लोकांशी बोलावंच लागतं. काही म्हणजे एक काइंड ऑफ सेल्स हे सतत चालूच असतात तुमचं, सेल्स आणि मार्केटिंग. मला काही जास्त बोलायची गरज नाही. यू कॅन डेफिनेटली डू इट. चालेल. मग माझ्या कंपनीकडनं मी परत एकदा तुमचं अभिनंदन करतो, तुम्हाला शुभेच्छा देतो. ऑस्ट्रेलिया इज अ वंडरफुल कंट्री. यू विल डेफिनेटली एन्जॉय युअर लाईफ देयर. थँक्यू सो मच. थँक्यू. कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका वीसा आ गया है, स्पाउस वीसा. अभी आपको कैसा लग रहा है? बहुत खुशी है, कभी सोच ही नहीं थी कि इतनी दूर जाएंगे. अच्छा अच्छा अच्छा. और आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही मतलब बता नहीं सकते, इतनी खुशी होगी सर. राइट राइट राइट. बहुत मतलब इंतजार किया, बहुत वेट किया, लेकिन आ गया. Very good, very good. Now you are from the mechanical field, na? Yeah. Right. You already stayed in Australia. Yeah, 9 months. So what you will tell your wife about Australia? So already I tell her that Australia is very good, means disciplined country. If we will go there, then our future will be very bright. And what about women? लड़कियों के लिए ऑस्ट्रेलिया कैसा है? हाँ, लड़की लोग के लिए, लड़कियों को भी है, थोड़ा हम हमारे रोल में रहेंगे तो हमारे लिए अच्छा है. अच्छा अच्छा अच्छा. हाँ. मतलब लाइफ इंडिया से कैसा है? इंडिया से तो अच्छा लाइफ है. डेफिनेटली. डेफिनेटली अच्छा. आप जल्दी आना चाहते हो? Very good, very good. Once again, I am congratulating you and you also. Yes, thank Wish you. you all the best in your life in Australia. Okay. Congratulations, Mrs. Tiwari. You have got your spouse visa. This is a small gift from our organization. Thanks a lot. Now, just brief me about yourself for our for the purpose of our future migrants. They want to know how things are happening. Yeah, sure, I'll definitely tell them. I have recommended me about your consultancy to one of my friends. So maybe he may contact you. Right. How you find our services? It's very good. I had to put minimum effort, maximum effort was put by this consultancy, and I'm very thankful. And my husband and me, I'm very thankful. But I must mention that your husband is also very very thorough person. He was very he's taking all the care of documents also. It's very particular. I must say this thing, Yeah. and that's why the case becomes more easier. Yeah. So you
your thanks to your husband And also. thank you to him also. Okay, Yeah. wishing you all the best in Australia. Thanks a Okay, lot. if you face any difficulty, you can always contact us. We are there to help you.